جی ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب وہ عالم دین جن کو میں نے کبھی کسی ایک فرقے کی نمائندگی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات پہ اگری کریں گے میری رائے سے، سیکنڈ کریں گے میری رائے کو۔ انہوں نے جب بھی بات کی امت مسلمہ کو مخاطب کیا، انہوں نے جب بھی بات کی امن کی بات کی، ان کے بیانات میں نہ شدت پسندی پائی گئی اور نہ کسی مخصوص مکتب فکر کی حمایت یا پھر مخالفت۔ وہ ایک ایسے عالم دین ہے میرے مطابق جن کے پاس دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا فرد رہنمائی حاصل کرنے چلا جاتا ہے۔ ہر طبقے کی طرح سیاسی طبقے میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب بہت مقبول ہیں۔ نواز شریف صاحب ہوں، مراد علی شاہ صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں یا دیگر سیاستدان، طارق جمیل صاحب سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے، ان کو بلاتے بھی رہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سیاسی طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد نے مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی سیاست کا نشانہ بنایا۔ جب وہ نواز شریف سے ملاقات کے لیے جاتے تو ان پر تحریک انصاف والے تنقید کرتے، اور آج جب وہ عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر نون لیگ والے تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب یہی کہوں گی کہ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات اس طرح ہے کہ دنیا جس شخصیت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ہمارے ملک میں وہ شخصیت رہتے پاکستانی ہیں، اس کی قدر ہم نہیں کر پاتے، ہے نا افسوس کا مقام۔ مولانا طارق جمیل سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو بھی کسی کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کریں اختلاف، لیکن حال ہی میں جس طرح ان کا میڈیا پر ٹرائل کیا گیا، اس کو اختلاف نہیں کہوں گی میں، یہ میڈیا پر ٹرائل کیا گیا، ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کیا کہتے ہیں، میرا دین کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، وَاتُ عِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ ان کو معافی مانگنے پر مجبور کیا گیا کچھ لوگوں کی جانب سے، اور انہوں نے مانگ کر اپنا قد بڑھا لیا، معافی مانگ کر اپنا قد بڑھا لیا، لیکن جنہوں نے مجبور کیا، جس طرح ٹرائل کیا، وہ بہت شرمناک ہے۔ میں کھلے الفاظ میں کہتی ہوں، ڈرتی نہیں ہوں کسی سے۔ ایک جانب جہاں مولانا طارق جمیل کی بات پر چند صحافی ناراض ہوئے ہیں، وہیں ان کے بیان کو کچھ فیمنسٹ نے بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کیوں ہم ایک ایسی شخصیت کو سیاست کی نظر کر رہے ہیں؟ یہ معاشرہ آخر کہاں جا رہا ہے، کس سمت میں جا رہا ہے، کیسا معاشرہ ہے؟ کیوں مولانا طارق جمیل کے بیان پر چند صحافی اور کچھ لوگ آگ بگولا ہو رہے ہیں؟ اسی پہ بات کرنے کی آج کوشش کروں گی۔ بہت سے لوگ پروگرامز کر رہے ہیں، سوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام جو ہے اس کے ریزلٹس فروٹفل ہوں اور فروٹفل ڈسکشن ہو، کہ ہم کوئی بات کر سکیں، ہم اس گتھی کو سلجھا سکیں۔ تو اس لحاظ سے ہم نے ایک بہت ہی اچھے مہمان کو دعوت دی آج کے پروگرام میں، جو ہر ٹاپک پر کھل کر بولتے ہیں، بڑے دبنگ ہیں۔ معروف ڈرامہ نگار میرے ساتھ موجود ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب، اور ساتھ ہی موجود ہیں بڑا دبنگ صحافی، خصوصی نمائندے جو میرے پروگرام میں ہمیشہ جن کو دیکھتے ہیں، صدیق جان، جو کسی سے ڈرے بغیر ہمیشہ حق سچ کی بات کرتے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ خلیل صاحب چونکہ بڑے ہیں، میں ان سے گفتگو کا آغاز کروں، صدیق پھر آپ کی طرف آؤں گی۔ خلیل صاحب، مولانا صاحب نے بات کی، جھوٹ کے حوالے سے بات کی، پھر بے حیائی کے متعلق بھی انہوں نے بات کی، اور اس بات پر اتنا بتنگڑ بن گیا کہ کچھ لوگوں نے ان کو آئینہ دکھانے کی ٹھانی، کچھ لوگ ناراض ہو گئے، کچھ لوگوں نے تنقید کی، اور سوری ٹو سے تنقید اور سوال میں اور کسی کو ذلیل کرنے میں اپنے الفاظ بڑا سوچ سمجھ کے بول رہی ہوں کہ ایک عالم دین کی آپ پگڑی اچھالنے کی کوشش کرے تو اس کو آپ سوال نہیں کہیں گے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں پوری سچویشن کو؟ السلام علیکم ایوری بڈی، میرے لسنرز کو میرا سلام، صدیق جان صاحب آپ کو بہت سلام، اور ڈاکٹر فضا آپ کو بھی بہت سلام۔ جس طرح ملک میں بہت سارے دوسرے لوگ بہت دکھی ہیں، اسی طرح ڈاکٹر فضا میں بھی بہت دکھی ہوں۔ علماء دین میں جو چند نامور لوگ ہیں، ان میں مولانا طارق جمیل صاحب ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں دکھی اس لیے ہوں کہ مولانا صاحب نے کچھ حقائق کی بات کی اور پھر اس پر معذرت کر لی۔ اتنے بڑے ہیرو کا سر جھک جانا میرے لیے تکلیف کی بات ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا جہاں اس بات کا افسوس ہے، وہاں میں کل سے اس بات کے محرکات کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا اور امپارشل آدمی، ایسا اعلیٰ عالم دین، وہ کیوں اس نے فیصلہ کر لیا؟ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا مصلحتیں تھیں؟ شاید وہ
ये सोच रहे होंगे कि मुल्क ऑलरेडी एक बहुत बड़ी वबा का शिकार है, मुल्क में ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, मुल्क में ऑलरेडी बहुत सारी शोरशें चल रही हैं, तो मैं ऐसी कोई बात को आगे ना बढ़ने दूं जिससे एक नया शोशा खड़ा हो जाए और फिर आलमी मीडिया को कुछ बात करने का मौका मिले। मैंने इस सारे तनाजुर में पिछले 15-20 दिनों से मैं बड़े बारीक बीनी से देख रहा हूँ कि ये एंकर्स जो हैं ये क्या सचमुच सहाफ़ी हैं, और अगर ये सहाफ़ी हैं सब के सब, तो क्या ये कोई माफिया है? क्या हम ये रगमाल बन चुके हैं? ये सहाफ़त का थानेदारी निज़ाम चल रहा है यहाँ। अगर ये सच बोलते हैं तो आइए ज़रा कड़ियों को मिलाने की कोशिश करते हैं। जिस ज़माने में मेरा कोई काम नहीं रहा बोल के साथ, लेकिन मुझे आज ये कहना पड़ता है, जिस ज़माने में बोल को डुबोने की कोशिश की जा रही थी, तो कौन कौन सा एंकर है जो वहाँ से तनहा लेकर बोल पर भौंक नहीं रहा था? तो क्या उसने बाद में माफ़ी मांगी थी? एक ताज़ा तरीन वाक़या हुआ, उस चैनल के मालिक को गिरफ्तार कर, तो मैंने देखा जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तो अब शुरू हुआ है। एक शख्स की गिरफ्तारी इतना बड़ा जुर्म हो गई है कि अब अगर खुदा न खास्ता वो जेल में पड़ा रह गया तो मुल्क तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ऐसे सहाफ़ी, ऐसे ऐसे लोग निकल कर भूख हड़ताली कैंप में पहुंच गए कि उनको खुदा की कसम ना अपनी उम्रों का लिहाज था और ना इस बात का खौफ था कि कोरोना जो है वो बड़ी उम्र में वारदात करने के ज़्यादा काबिल होता है, बड़ी उम्र के लोगों पर वारदात करने में जल्दी कामयाब हो जाता है। मैं सवाल पूछता हूँ, एक नारा लगाया गया यहाँ कि उसको रिहा कर दिया जाए। अरे भाई, हम सब दुआ गो हैं, दुश्मन भी अगर वो बेगुनाह है तो अल्लाह उसको बाइज़्ज़त रिहाई दे। लेकिन सवाल ये है कि आप ये डिमांड क्यों नहीं कर रहे कि उसके साथ इंसाफ किया जाए? क्या आपकी जेलों में पड़े हुए सब लोग गुनहगार हैं? क्या वो बेगुनाह नहीं हैं? क्या उनकी बेगुनाही के लिए कोई सहाफ़ी बाहर निकला है? ये कौन आदमी है जिसके लिए एक पूरी पलटन मुंह पर मास्क चढ़ाकर भूख हड़ताली कैंप में निकल आई है और वो डिमांड क्या कर रहे हैं कि इनको रिहा कर दिया जाए? रिहा क्यों कर दिया जाए भाई? उनके साथ इंसाफ क्यों ना किया जाए? उनको क्या पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क की किसी इंडियन पुलिस ने गिरफ्तार किया है? किसी इंडियन नैब ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? तो अगर वो झूठे, वो मक्कार और वो गलत गिरफ्तारियां करते हैं तो बहुत पहले आपको निकल आना चाहिए था बिलों में ऐसे निज़ाम के खिलाफ। फिर बोलते हैं, और इन्होंने अपना झूठ बोल बोल के इस मुल्क की जड़ों को जिस तरह खोखला किया और हमें जिस तरह जलील किया है मुसलसल। ये गवर्नमेंट बनती है तो अगले 4 महीनों बाद बताना शुरू करते हैं कि गवर्नमेंट गिरने वाली है, ता वक्त के वो गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं कर लेती। मैं सवाल करता हूँ, ये जो सच बोलने वाले हैं सही, इनमें से कोई एक ऐसा एंकर आपने सुना जो जियो पर बैठकर बोल के किसी एंकर की तारीफ कर सके, बोल के किसी प्रोग्राम की तारीफ कर सके, ARY के किसी प्रोग्राम की तारीफ कर सके, या सलमान इकबाल की शान में या शुएब शेख की शान में कोई कसीदा पढ़ सके? तो आप तो खुदा के वास्ते, हमें तो शर्म आनी चाहिए कि आप तो वो तनख्वाहदार भौंकने वाले हैं जिनको तनख्वाह के वजाने में किसी पर भी भौंकने के लिए छोड़ दिया जाता है। हाँ, एक मासूमाना उस जज्बात में हो सकता है कि वो सबके बारे में ना कहना चाहते हों। उन्होंने शायद, मैं उनको ये भी नहीं कह सकता वो गलती करते हैं, वो इतने बड़े आलिम दीन हैं, लेकिन शायद कहीं एक चूक हो गई कि उन्होंने सब एंकर्स को बुरा कहा, सब सहाफ़ियों को बुरा कहा। वो भी गलती थी और सबसे माफ़ी मांग लेना भी गलती थी। ये मेरा कहना है। अल्लाह ताला, वो पता नहीं, मैं ज़ाती तौर पर जो समझता हूँ कि ही मस्ट बी प्रिटी श्योर व्हेन ही वाज टॉकिंग, वो किसी मसलहत का शिकार हुए हैं। शायद इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के बिगड़े हुए हालात के लिए उन्होंने शायद ये अपना बयान वापस लिया। अब आते हैं एक तीसरे वाक़े के ऊपर। एक वाक़या हुआ मेरा और मारवी सरमद के दरमियान। आनन फानन
एक लेटर इशू हुआ कि खलीलुर रहमान कमर का, जो बड़ी मिन्नतों के साथ किया गया था कॉन्ट्रैक्ट मेरे दोस्तों अब्दुल्ला कादवानी और जी, जी। असद कुरैशी की वजह से, उसको सस्पेंड कर दिया है। जी जी उसकी शाम मैंने इतने बोने दिमागी तौर पर और जिस्मानी तौर पर बोने एंकर्स देखे उस चैनल पर जो मेरे बारे में बकवास कर रहे थे। अरे तुम तनख्वाह लेते हो ये ईमान बेचने की, तुम बिल्कुल नहीं जानते हो कि तुम किसके बारे में क्या बात कर रहे हो। आप ये कहिए, आप ये कह दीजिए कि मुझे हमें खलीलुर रहमान कमर की आइडियालॉजी से इख्तलाफ है, उनकी आर्गूमेंट से इख्तलाफ है, बट जिस किस्म के जुमले मेरे बारे में कहे गए, चलिए मैं तो एक कम तरीन आदमी हूँ। खुदा का खौफ कीजिए कि आप ऐसी नाम नहाद सहाफ़त के सामने एक आलिम दीन को झुकने पर मजबूर कर रहे हैं। आप पर इससे भी बड़ी तबाही नाजिल होगी, याद रखिएगा। आई एम डन फॉर दिस मैटर। ठीक फिजा ठीक है जी। खलील साहब आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, हेलो। मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान। बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377 और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।